constituent. Water is the important constituent which is useful for the multiplication of the microorganisms, isn't it? Then next is the classification. What is the classification of bacteria? Bacteriaचं classification त्यांच्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स नुसार कशी केलेली आहेत बघा. Photodrops, the photodrops they derive the energy from sunlight. Okay, photodrops are those bacteria which derive the energy from sunlight, like the plants. Plants also derive the energy from sunlight. Then chemotrophs. Chemotrophs, what they do? They obtain energy from the chemical reactions. Autotrophs, they synthesize all organic compounds. What they do? The autotrophs do? ते सगळंच तयार करतात. नुसतं एनर्जी आता फोटोट्रॉप्स काय करतात? फक्त एनर्जी तिथनं घेतात. पण ऑटोट्रॉप जे आहे ते सगळं स्वतः तयार करत असतात. Okay, so autotrophic bacteria are very important, which can synthesize all the organic compounds, and they dependent on the only inorganic components from the external sources. Now the next is the heterotrophs. Heterotrophs म्हणजे नावातच आहे हेटेरो म्हणजे they are dependent on others only, like human beings. We human beings, we are also unable to synthesize and we are dependent on the performed organic materials. Okay, organic compounds वरती आपण dependent असतो. We are dependent on the organic compounds. Likewise, bacteria are also there. Heterotrophic bacteria म्हणजे काय? They are unable to synthesize many compounds, organic compounds on their own. That's why we have to provide them. आपण मायक्रोबायोलॉजिस्ट आहे ना, मग मायक्रोबायोलॉजिस्ट म्हणून आपली what we do, we provide the nutrients to the microorganisms, isn't it? Now the next slide, if you can see the bacterial requirements. What is the main bacterial requirement? Oxygen, then carbon dioxide, then temperature. Okay, then moistness. Moistness म्हणजे काय? Water. Okay, moistness, किती मॉइश्चर आहे आपल्या what moisture is there, अपने पास कितनी मॉइश्चर है? Our body contains 99% or 90% of water. Okay, and rest of the others is containing various other components. Then H ion concentration, hydrogen ion concentration. What is the hydrogen ion concentration? The negative logarithm of hydrogen ion concentration. किरण काय आहे तू सांगू शकतोस का? सांग मला. What is negative logarithm of hydrogen ion concentration? किरण काय आहे? किरण काय आहे? Yes sir. तुझं नाव किरण काय आहे? मला वाटलं बॉय आहे. ओके, यू आर गर्ल. No sir. Okay, what is the negative logarithm of hydrogen ion concentration? I don't know sir. Okay, it is a pH. Okay, pH म्हणजे काय? It is a negative logarithm of hydrogen ion concentration. आपण जे पाणी पित असतो त्याचं pH किती आहे हे तर माहिती असेल. What is the pH of water which we drink every day? 7. What? 7. 7. Okay, I heard 12. Okay, it is 7. Okay, 6.5 to 7 is the pH of water which we drink. And suddenly if you are provided, जर आपल्या म्युनिसिपालिटीच्या पाणी नळाला जर pH 1चं जर पाणी आलं तर तुम्ही पिल्यानंतर काय होईल? pH 1चं जर पाणी आलं तर आपल्याला काय होईल? What will happen to us? Jaundice or other diseases. No. pH 1, एक pH चं जर आपल्याला पाणी मिळालं, नळाला जर पाणी आलं चुकून जो मी जर पिला ते तर काय होईल? What is 1 pH water? It is acidic. ओके, ऍसिड पिल्यासारखं वाटेल तुम्हाला आणि तोंड भाजून जाईल तुमचं. ओके, आणि pH 7 म्हणजे 8, 9, 10चं जर pH असेल तर आपल्याला काय होईल? गुळगुळीत पाणी, NaOH सारखं पाणी असते ते. इट इज व्हेरी हार्ड इन नेचर. ओके, इट इज व्हेरी हार्ड, जड पाणी असते ते. कार्बोनेट्स आणि बायकार्बोनेट्स त्याच्यामध्ये जास्त असतात. तसंच मायक्रो ऑर्गॅनिझमला सुद्धा pH ऑप्टिमम लागत असतो. जर इकोलाय सारखी किंवा बॅसिलस सेटिली सारखी जर बॅक्टेरिया असतील आणि त्यांना जर आपल्याला जर कल्टिवेट करायचं असेल तर हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन शुड बी नियरली 7.2. ओके, इट शुड बी नियर टू 7.2 or 7.4 or neutral, because that is the optimum pH. ऑप्टिमम म्हणजे काय? त्याच pH ला ती मायक्रो ऑर्गॅनिझम चांगल्या पद्धतीने ग्रो होतात.
ओके. देन लाईट. फोटोट्रॉफिक बॅक्टेरिया आणि ऑटोट्रॉफिक बॅक्टेरियांना त्यांना लाईट लागतं, सनलाईट लागतं किंवा दुसरे लाईट लागतात. पण जे काय अदर ऑर्गॅनिझम्स आहेत, इकोलाय, बॅसिलस, सुडोमोनास किंवा बाकीचे जे बॅक्टेरिया आहेत, त्यांचे जे बॅक्टेरियाचा जर तुम्ही बघितला त्यांना लाईट लागत नाही, त्यांना डार्कमध्ये आपण ठेवलं तरी चालतं. ऑस्मोटिक इफेक्ट म्हणजे काय? सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन. ॲज द सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस, आपण जर बघितलं आपल्या घरात जर लोणचं असेल किंवा आपण बरेचसे असे प्रोडक्ट्स असतात, फिश पण असते सॉल्टेड, बरोबर आहे ना, बरेचसे प्रोडक्ट्स असे असतात की आपण सॉल्टिंग करून ठेवलेले असतात, लोणचं त्यातलं आहे. ओके. मग लोणचं आपण त्याच्यामध्ये जास्त सॉल्ट का घालतो? व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड इट? द रिझन बिहाइंड इट इज दॅट because of high salt concentration, microorganisms cannot attack on that mango or that lemon of which we have prepared the pickle. ओके. ज्याचं आपण लोणचं तयार केलेलं आहे त्याला ते खराब होत नाही. का खराब होत नाही? तर त्याच्यामध्ये सॉल्ट जास्त घातले, त्याच्यामध्ये सोल्यूट जास्त घातलेला आहे आपण. किंवा आपण जर गुलाबजामुन केले तर ते तिखट नसतात, तिखट करत नाही आपण, त्याला आपण काय करतो? गोड करत असतो. वी इन्क्रीज द शुगर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द मेनी फूड प्रोडक्ट्स सच ॲज लड्डूज, त्याच्यामध्ये पण शुगर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं, साखरेचा पाक आपण घालतो. ओके. सो व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड इट? टू प्रिझर्व दॅट प्रोडक्ट. The high the solute concentration in the media, if you increase the solute concentration or the salt or the sugar concentration in that particular food or any other food product, what happens? The osmotic pressure on that which is exerted on the microorganisms increases, which kills the microorganisms. Okay. And mechanical and sonic stress म्हणजे काय? प्रेशर, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणतात त्याला. दॅट इज कॉल्ड ॲटमॉस्फेरिक मेकॅनिकल प्रेशर. म्हणजे काय? आपण जर एका उभारलेल्या स्थितीत असतो आणि आपल्या पायाखाली जर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील तर ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपल्या वजनामुळे काय करायला मरू शकतात, बिकॉज ऑफ द मेकॅनिकल प्रेशर ऑफ आवर वेट विच इज बिंग एक्झर्टेड ऑन द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ओके. आणि सोनिक म्हणजे काय? द सोनिक इन द सेल्स द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्ट्रेस विच इज बिंग एक्झर्टेड ऑन द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. नेक्स्ट इज द ऑक्सिजन रिक्वायरमेंट. समजते ना सगळ्यांना? रुहाना मुल्ला, रुहाना मुल्ला. हो सर. समजते ना? हॅलो हॅलो रुहाना, समजते का नाही? बीज हेक्स 18 कोण आहे? बीज हेक्स 8, बीज हेक्स 8. हा, समजते ना? हो सर. ओके. काजल, काजल, आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? हा सर. नो डाउट्स? हॅलो. हा, आर देयर एनी डाउट्स? नो ना? नो. ओके, फाईन. विश्वंभर, विश्वंभर. सर. हा, ऐकू येते व्यवस्थित आणि समजते ना? हो सर. ओके. व्हिडिओ ऑन कर जरा. सर बाहेर आहे मी, राहून आलो. तरी पण व्हिडिओ ऑन कर, काय प्रॉब्लेम नाही. बाहेर असेल, असं कुठे बाहेर असतं? जगाच्या बाहेर असतं. चलो दाखव, व्हिडिओ ऑन कर. विश्वंभर, व्हिडिओ ऑन कर. एक मिनिट सर. हा, काय म्हणलास? एक मिनिट, नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, राहणार असल्यामुळे होत नाही. एक मिनिट. होत नाही काय? हा. तरी पण ऑन कर, काय प्रॉब्लेम नाही. दाखव. मला फक्त बघायचं आहे की तू ऐकतोयस आणि बसून ऐकतोयस, एवढंच. ओके. सो व्हॉट आय वॉन्ट टू से इज दॅट द ऑक्सिजन रिक्वायरमेंट जर बघितलं, एरोबिक आणि अनएरोबिक. एरोबिक रिक्वायर ऑक्सिजन फॉर देअर ग्रोथ. Anaerobic microorganisms, they grow in absence of oxygen. Microaerophilic bacteria, they grow best in low oxygen tension. कमी ऑक्सिजन मध्ये ते चांगले ग्रो होतात. ओके. फॅकल्टेटिव्ह anaerobe जे आहेत, दे आर ऑर्डिनरीली एरोबिक. दे आर ऑर्डिनरीली एरोबिक म्हणजे काय?
एरोबिकच मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात, बट दे कॅन ग्रो इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द facultative anaerobic microorganisms. Ordinarily they are aerobic, okay, but they can grow in absence of oxygen. Then next is aerobic, obtain energy through oxidation. Oxidation करतात, they are obtain the energy through oxidation of the compounds. Anaerobic organisms, they use hydrogen, they don't use oxygen, they use hydrogen for respiration. That's why they are oxygen sensitive. ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आली की ती मरून जातात. ओके, दे गेट किल्ड वेन दे कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द मायक्रो इन द कॉन्टॅक्ट विथ ऑक्सिजन. ओके, नाव CO2. व्हॉट इज द रोल ऑफ CO2? ओके, CO2 म्हणजे काय? ऑल रिक्वायर स्मॉल अमाऊंट ऑफ CO2. तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा होता तेजस्विनी जाधव, की आपल्या बॉडीमध्ये CO2 असतो का? ह्युमन बिंग्समध्ये CO2 तयार होतो का? येस सर, होतो. Okay, our body also produces CO2. Requirement is usually made by CO2 in the atmosphere. CO2 ला युटिलाइज करणारे जे बॅक्टेरिया असतात त्याला कार्बन फिक्सिंग बॅक्टेरिया म्हणतात, कार्बन डायऑक्साइड फिक्सिंग बॅक्टेरिया. सो दिस कार्बन डायऑक्साइड फिक्सिंग बॅक्टेरिया, दे युजली युटिलाइज द कार्बन डायऑक्साइड फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअर. ॲटमॉस्फिअरमध्ये जे कार्बन डायऑक्साइड आहे ते यूज करतात त्यांच्या रेस्पिरेशनसाठी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॅक्टेरिया, दे व्हेरी टेम्परेचर. नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा, आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा त्याचा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे टेम्परेचरचा. ओके, टेम्परेचर जर जास्त असेल तर आपल्याला ते मानवत नाही, उष्माघातामुळे माणूस मरून जाऊ शकतो, किंवा एकदमच थंड असेल टेम्परेचर किंवा थंडीमुळे गोठून सुद्धा माणूस मरू शकतो. ओके, पण बॅक्टेरियाच्या बाबतीत जर तुम्ही बघितलं, काय काय बॅक्टेरिया असे आहेत की जे फक्त थंड हवामानामध्येच ग्रो होऊ शकतात, पण असे माणसं नाही आहेत की ते फक्त थंड हवामानामध्ये जगू शकतात. जर तुम्ही अंटार्क्टिका किंवा आर्टिकमध्ये जर बघितला, किंवा थंड हवेच्या ठिकाणी जर बघितला काश्मीरमध्ये, तिथं सुद्धा माणसं आहेत, पण ती कायम त्यांच्या अंगामध्ये, अंगावरती आणि कानावरती जर तुम्ही बघितलं, कायम मफलर किंवा ते जॅकेट घालून बसले असतात. ते स्वतःला अडॅप्ट केलेलं आहे त्यांनी. कशाना? त्यांच्या बॉडीने अडॅप्ट केलेलं असते की स्वतःला तिथं राहून राहून ते अडॅप्ट झालेले असतात. तसंच लाईकवाईज microorganisms also adapt themselves in low temperatures as well as at high temperatures. Okay, now those microorganisms which can grow at low temperatures, they are called as psychrophiles. Okay, psychrophiles मधला P जो आहे तो काय आहे? सायलेंट आहे. PSYCHROPHILIC, सायक्रोफिलिक म्हणतात त्याला. ओके, ते -60°C ते 20°C पर्यंत ग्रो होऊ शकतात. आणि मेसोफिलिक बॅक्टेरिया जे आहेत, ते मेसोफिलिक बॅक्टेरिया आहेत ते 25°C to 40°C पर्यंतच ग्रो होऊ शकतात. ओके, पण बऱ्याच मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचं जे ऑप्टिमम टेम्परेचर आहे ते 37°C आहे. का 37°C? मोस्ट ऑफ द पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया, म्हणजे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स माणसांमध्ये रोग उत्पन्न करतात त्यांना पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया असं म्हणतो आपण. तर ते पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया, त्यांचं जे काय ऑप्टिमम टेम्परेचर आहे ते 37°C आहे. का? तर बॉडीचं, आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर 37°C आहे, नॉर्मल टेम्परेचर. दॅट नॉर्मल टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मेनी मेसोफिलिक बॅक्टेरिया. ओके, देन सायक्रोफिलिक बॅक्टेरिया, आज मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं की त्यांचं जे काय ग्रो होण्याचं जे काय तापमान आहे ते -60°C ते -20°C पर्यंत असतं. आणि त्याच्या उलट जे आहेत, सर्वात जास्त तापमानामध्ये ग्रो होणारे बॅक्टेरिया त्याला म्हणतात थर्मोफाईल्स. ओके, थर्मोफाईल्स असे बॅक्टेरिया आहेत जे हाय टेम्परेचरलाच फक्त ग्रो होतात. ते हाय टेम्परेचर किती असतं? तर ते 55 ते 80°C पर्यंत ते ग्रो होऊ शकतात. एक्स्ट्रीम थर्मोफिलिक बॅक्टेरिया पण आपल्या पृथ्वीतलावरती आहेत जे 250°C पर्यंत ग्रो होऊ शकतात. 250°C म्हणजे तुम्ही अंदाज करू शकता तेवढ्या टेम्परेचरला आपण जगू शकत नाही. ओके, पण असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे 250°C सुद्धा तापमानामध्ये सुद्धा ग्रो होऊ शकतात. जे तापमान कशाचं असतं? गॅसचा फ्लेमचा असू शकतं, किंवा लावारस जो जमिनीच्या गर्भामध्ये असतोय त्याच्यामध्ये सुद्धा ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम ग्रो होऊ शकतात. ओके, नाव द थर्मल डेट पॉईंट. व्हॉट इज द थर्मल डेट पॉईंट? इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर दॅट किल्स बॅक्टेरिया. ओके, एकदम कमीत कमी किमान टेम्परेचर जे मायक्रो ऑर्गॅनिझमला किल करतं, तसं त्या स्टँडर्ड कंडिशनला त्या ठराविक टाईममध्ये
जर ते ते मायक्रो ऑर्गॅनिझमला किल करत असेल तर त्याला काय म्हणतात, थर्मल डेथ पॉइंट. इट इज कॉल्ड एज थर्मल डेथ पॉइंट. ॲट लो टेम्परेचर सम स्पीसीज डाय रॅपिडली बट सम मोस्ट सर्वाइव वेल. ओके. नाउ नेक्स्ट इज मॉइस्ट अँड ड्राईंग. ओके. वॉटर इज इसेन्शियल टू बॅक्टेरियल प्रोटोप्लाझम. म्हणजे सायटोप्लाझम जे आहे तो प्रोटोप्लाझम जो आहे तो प्रोटोप्लाझमला वॉटर इसेन्शियल असतं. आणि जर ते वाळलं किंवा ड्राय झालं तर काय होतं, ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम मरू शकतो. मरू शकतो म्हणजेच काय, इट इज लिदल टू द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. लिदल मीन्स व्हॉट, इट इज लिदल मीन्स व्हॉट, द मायक्रो ऑर्गॅनिझम कॅन गेट किल्ड. ओके. ट्रेपोनेमा नावाचा एक बॅक्टेरिया, इट इज हायली सेन्सिटिव्ह टू ड्राईंग. ड्राय झालं की तो मरून जातो. ट्रेपोनेमा पॅलिडम नावाचा एक बॅक्टेरिया आहे जो पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया आहे. दॅट बॅक्टेरिया गेट्स किल्ड. ओके. इट इज सेन्सिटिव्ह टू ड्राईंग. वाईल अदर बॅक्टेरिया आहेत, बॅसिलस सारखं बॅक्टेरिया आहे किंवा बॅसिलस थुरिंजियन्सी सारखे बॅक्टेरिया आहेत जे ड्राय झाल्यानंतर सुद्धा बरेच महिने जगू शकतात. ओके. बिकॉज ऑफ द लास्ट पॉईंट बघा, द स्पोर विच इज प्रेझेंट मे सर्वाइव्ह इन ड्राय स्टेट फॉर सेव्हरल डिकेड्स. जे काय काय बॅक्टेरियाला एंडोस्पोर तयार करण्याची सवय असते, त्यांना ज्यावेळेला असं वाटतं की नाही की ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम आता मरून जाणार आहेत, त्यावेळेला ते काय करतात, स्वतःला अडॅप्ट करून घेतात आणि स्पोर फॉर्ममध्ये जातात. ओके. जसे झाडांना बिया येतात, बी म्हणजे काय असते, झाडाचं बी म्हणजे की त्यांचं वंश पुढं चालवण्यासाठी जे तयार करण्यात आलेली जे काही एक व्यवस्था आहे त्याला काय म्हणतात, सीड म्हणतो आपण. प्लांट्समध्ये सीड्स तयार होतात. तसंच मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समध्ये काय तयार होतात, स्पोर्स तयार होतात. दे प्रोड्यूस स्पोर्स. ओके. अँड दो स्पोर्स दे सर्वाइव्ह इन द ड्राय स्टेट फॉर व्हेरियस डिकेड्स. डिकेड्स म्हणजे काही दशकं राहू शकतात ते. नाउ नेक्स्ट इज द हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन. हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय, इट इज दे आर सेन्सिटिव्ह टू पीएच. बॅक्टेरिया आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू द व्हेरिएशन इन द पीएच. आता प्रत्येक बॅक्टेरियाला काय असतं, एक पीएच रेंज असतो. ओके. अबाव अँड बिलो टू दॅट बॅक्टेरिया कांट सर्वाइव्ह. त्याच्या पुढं आणि त्याच्या अगोदर ते बॅक्टेरिया सर्वाइव्ह होऊ शकत नाही, म्हणजे मरून जातो. आणि ऑप्टिमम पीएच म्हणजे काय असते, त्या पीएचला तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम खूप चांगला ग्रो होतो, त्याला म्हणतात ऑप्टिमम पीएच. दॅट पीएच इज कॉल्ड एज optimum pH. Okay. At that pH the microorganism grows very readily and very luxuriously. Okay. Now the bacteria can grow best at neutral or slightly alkaline pH. Some bacteria are there which can grow at most of the bacteria they can grow at optimum pH, that is 7.2 to 7.6. Okay. Next is light. At this light, except phototrophic bacteria grow well in dark. ओके. म्हणजे फोटोट्रॉफिक बॅक्टेरियाला लाईट लागतं. फोटो म्हणजेच लाईट. ओके. आपण फोटो काढतो म्हणजे काय, लाईटचा उपयोग तिथे जास्त केला जातो म्हणून त्याला फोटो असं म्हणतात. फोटोसिंथेसिस मीन्स लाईट. ओके. अँड ट्रॉफिक मीन्स ग्रोईंग बॅक्टेरिया. ओके. बॅक्टेरिया ग्रो वेल अँड इन डार्क बट एक्सेप्ट सम द फोटोट्रॉफिक बॅक्टेरिया. ओके. दे आर सेन्सिटिव्ह टू यूव्ही लाईट. Many bacteria except phototrophic bacteria they are sensitive to UV light. We are also sensitive to UV light. जर आपण स्वतःचे डोळे किंवा आपली शरीर UV लाईटला जर जास्त प्रमाणात आपण एक्सपोज केले तर आपलं शरीर, आपली जी स्किन आहे, इट कॅन कॉज कॅन्सर. ओके. अँड व्हेरियस अदर कॉस्मिक रेडिएशन्स आर देर जे सनमधून येत असतात, पण ते ओझोन लेअरमुळे काय होते, ओझोन लेअर इट इज अ कर्टन, इट इज अ बॅरियर. Okay, which doesn't allow the UV light as well as the other radiations to pass through it, and we only get the light. Okay. Microorganisms or the cultures they die if they are exposed to sunlight. Okay. Microorganisms मरून जातात जर UV लाईटला एक्सपोज केले तर. ओके. नेक्स्ट इज द ऑस्मॉटिक इफेक्ट. ऑस्मॉटिक इफेक्ट म्हणजे काय, ऑस्मॉसिस म्हणजे तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं होतं. ऑस्मॉटिक इफेक्ट म्हणजे काय, सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन जे वाढवायचं किंवा कमी करायचं त्याला म्हणतात ऑस्मॉटिक इफेक्ट. बॅक्टेरिया ह्याला जास्त, दे आर मोर टॉलरंट टू ऑस्मॉटिक व्हेरिएशन. ते बॅक्टेरिया आर मोर टॉलरंट म्हणजे ते जास्त स्वतःला विथस्टँड करू शकतात ऑस्मॉटिक व्हेरिएशन्सला देन अदर सेल्स ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल. कारण की त्यांचं सेल वॉल कशापासून बनलेला असतोय, आर्ष मुजावर. बॅक्टेरियाचा सेल वॉल कशापासून बनलेला असतोय, आर्ष.
Ars Mujawar? Ars Mujawar? Yes, sir. सांग बघू. Cell wall of bacterial cell is made up of dash. बॅक्टेरियल सेल वॉल कशापासून बनलेला असतं? Peptidoglycan. हा? What? Peptidoglycan. Okay, it is made up of peptidoglycan. Yes, it's correct. Okay, it is made up of peptidoglycan. That's why what happens, they are tolerant to osmotic pressure. Now sudden exposure to hypertonic solution, म्हणजे हायपरटोनिक म्हणजे काय? जास्त सॉल्ट किंवा जास्त शुगर किंवा जास्त सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला? सॉल्व्हंट म्हणजे जे सर्वात जास्त असतं सोल्युशन मध्ये. ओके, सोल्युशन मध्ये सर्वात जास्त काय असतं? सॉल्व्हंट असतो. ज्याच्यामध्ये आपण सोल्युशन मध्ये, त्या सॉल्व्हंट मध्ये आपण थोड्या प्रमाणात जे घालतो त्याला म्हणतात सोल्यूट. ओके, जर ते सोल्यूट सॉल्व्हंट पेक्षा जास्त झाला तर त्याला सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणतो आपण. ओके, सॉल्व्हंट पेक्षा जास्त झाला तर त्याला म्हणतात सॅच्युरेटेड सोल्युशन. मग आपण एक ग्लास पाणीमध्ये जर 30 ग्रॅम जर साखर घातली तर काय होईल? आणि ते जर तुम्ही पिलं तर काय होईल? तुम्हाला लगेच उलटी आल्यासारखं होईल आणि उलटी होईल सुद्धा. किंवा तेच आपण जर एक ग्लास पाण्यामध्ये जर आपण 10 ग्रॅम किंवा 20 ग्रॅम जर आपण सॉल्ट जर घातलं, सोडियम क्लोराइड, व्हॉट विल हॅपन? इट विल रिपेल, the cells will repel and it will come out in the form of vomiting. Okay, so the sudden exposure of the microorganisms also to the hypertonic म्हणजे हायपर म्हणजे जास्त. ओके, हायपरटोनिक कंडिशन सोल्युशन मध्ये म्हणजे जास्त सोल्यूट जास्त सॉल्ट कंडिशन मध्ये जर आपण त्याला एक्सपोज केलं किंवा त्याला त्या बॅक्टेरियाला ठेवलं तर ते बॅक्टेरिया काय होईल? श्रिंक होईल, प्लाझ्मोलायसिस होईल, पाणी निघून जाईल त्यातनं. ओके, पाणी त्याच्यातनं बाहेर निघून जाईल आणि त्याला म्हणतात प्लाझ्मोलायसिस. ओके, हायपरटोनिक कंडिशन मध्ये लक्षात ठेवायचं, हायपरटोनिक म्हणजे जास्त सोल्यूट जर त्या सॉल्व्हंटमध्ये असेल, जास्त सॉल्ट जर पाण्यामध्ये असेल आणि जर त्याच्यामध्ये जर बॅक्टेरिया असतील तर बॅक्टेरिया श्रिंक होतो, म्हणजे कोमेजून जातो. म्हणजे फुगा फुगवलेला आहे आणि फोडल्यानंतर जसं ती रबर कोमेजून जातं तसं बॅक्टेरियल सेल कोमेजून जातो, त्याला म्हणतात प्लाझ्मोलायसिस. ओके, आणि प्लाझ्मोप्टायसिस म्हणून एक दुसरे काय? प्लाझ्मोप्टायसिस म्हणजे काय? हायपोटोनिक कंडिशन मध्ये म्हणजे पाणी घेतलं आणि त्याच्यामध्ये आपण चिमूटभर मीठ घातलं किंवा मीठच घातलं नाही तर त्याला म्हणतात हायपोटोनिक कंडिशन. हायपो म्हणजे कमी सोल्यूट असलेलं कंडिशन. त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काय होतं? आता जर तुम्ही जर वरण भात खात असाल आणि त्याच्यामध्ये जर मीठ नसेल तरी पण तुम्हाला उलटी आल्यासारखं वाटतं, आपल्याला ते चवदार वाटत नाही आपल्या जिभेला. दॅट्स वाय व्हॉट इज द रोल ऑफ द सॉल्ट? इट मेंटेन्स द ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ द सेल्स. आपले जीभ सुद्धा आहे ती त्याच्यामध्ये सेल्स असतात. इट कंटेन्स व्हेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, लाईकवाईज बॅक्टेरियल सेल इज अ सिंगल सेल. सो आपण सेल्सचा भंडार आहोत, पण बॅक्टेरियल सेलच्या बाबतीत जर तुम्ही बघितला तर ती एक सिंगल सेल आहे. ती सिंगल सेल जर कमी किंवा नुसतंच डिस्टिल्ड वॉटरमध्ये, त्याच्यामध्ये काही नाही, मीठ नाही आहे किंवा शुगर नाही, काहीच नाही, नुसतंच जर डिस्टिल्ड वॉटरमध्ये असेल तिथं सुद्धा काय होईल? जे बाहेरचं पाणी आहे त्या सेलच्या आतमध्ये जाईल आणि ती सेल फुग्यासारखी फुटेल. ओके, दॅट इज द condition which is being created. Now the next is the mechanical and sonic stress. What is the mechanical and sonic stress? Bacteria have tough cell walls, isn't it? As I told you, bacterial cell is consisting of peptidoglycans. Gram positive cells contain peptidoglycans and gram negative cells contain lipopolysaccharides. Okay, now these cells they get ruptured by mechanical stress such as grinding or vigorous shaking by glass beads. जर तुम्ही ते बॅक्टेरियल सेल्स जर ग्लास मध्ये जर चिरडले तर त्याच्यामुळे सुद्धा बॅक्टेरियल सेल फुटून जातात. ओके, so that is the thing over here and this completes that particular point. From the next lecture we will discuss about the next topic which we are going to study in the next lecture. Okay, fine. Any doubts students?